Okay, today we can discuss about acid-base titration. That is our second chapter. Acid-base titration is based upon the reaction of known concentration of acid with unknown concentration of base or vice versa, which is otherwise known as neutralization reaction. For example, NaOH, which is a strong base, react with HCl, a strong acid, to form sodium chloride and water. See here NaOH, which is a strong base, HCl is a strong acid, which will react to form a neutral salt sodium chloride along with water. So which is known as neutralization titrations. There are mainly three concepts for acid-base titrations. First one is Arrhenius acid-base theory. Second one is Bronsted-Lowry proton theory. And third one is Lewis electron theory. According to Arrhenius acid-base theory, acids are H plus ion donors in water. For example, HCl, if we are dissolving HCl in water, which will release H plus ion along with Cl minus ions. According to Arrhenius concept, bases are the substance which donate hydroxyl ions or OH minus ions in water. For example, NaOH. NaOH will dissociate into Na plus plus OH minus ions in water. So OH minus ion donors are known as bases. And second theory is Bronsted-Lowry proton theory. According to Bronsted-Lowry concept, acid is a chemical which will give protons in water. For example, HCl. If we are dissolving HCl in a solvent like water, which will release protons, that is H plus. And bases are the substance which will accept that H plus ions in solvent. Okay, or proton acceptors. According to Bronsted-Lowry proton theory, acids are H plus ion donors and bases are H plus ion acceptors. Okay, third one is Lewis electron theory. According to this theory, acids are electron pair acceptors and bases are electron pair donors. H plus NH4 plus are examples of Lewis acids and Lewis bases are NH3 and OH minus. Okay, these three are the theories of acids and bases. Okay. Okay. Next, we can discuss about indicators. Okay. Indicators are the substance which will give any color change at the end point. ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ബിക്കോസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഗിവൻ കളർ ചേഞ്ച് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് വിച്ച് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീഷൻ. Okay, usually we are using smallest quantities of indicators. Okay, there are mainly four types of indicators: internal indicator, external indicator, self indicator and mixed indicators. First one is internal indicators. Most of the indicators are internal indicators. See, in the case of internal indicators, we are adding the substance into the reacting medium. ഓക്കെ, ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്തോട്ട്, ഏത് സൊല്യൂഷനാണോ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എടുക്കുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിനോഫ്തലിൻ, മീഥൈൽ ഓറഞ്ച്, ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. നമ്മൾ ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻ്റെ കേസിൽ ഫിനോഫ്തലിനും മീഥൈൽ ഓറഞ്ചും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. In the case of precipitation titrations, we are adding potassium chromate, ferric alum as indicators, and ferroin is an example for redox indicator. Okay, second one is external indicator. See, some indicators cannot be added to the reacting medium due to some difficulties. If it will produce dark color, or if the indicator is having dark color, we can't add that indicators to that solutions, because we can't determine the endpoint clearly. And second one is, if the indicator form insoluble precipitate with the solution, which will leads to error. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിയാക്ഷനിൽ എന്തായാലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും, നമ്മൾ വാല്യൂവിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം ഫെറിക് സയനേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അതായത് പൊട്ടാഷ്യം ക്രോമേറ്റും
ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് പൊട്ടാഷ്യം ഫെറിക് സയനൈഡ്. പൊട്ടാഷ്യം ഫെറിക് സയനൈഡ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഓർ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് വിച്ച് വിൽ ഫോം ഫെറിക് ഫെറോസയനൈഡ് ഓർ ഫെറോഫെറിക് സയനൈഡ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ പോസസ് ഡീപ് ബ്ലൂ കളർ ഓർ precipitate. Okay, ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. KMnO4 ഈസ് എ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. സി, നമ്മൾ KMnO4 ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് വിച്ച് വിൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗിവൻ കളർ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ KMnO4 ഈസ് എൻ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷനിലാണ് നമ്മൾ KMnO4 മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And the last one is mixed indicators. See, sometimes if we are using one indicator, it will not give a good color change. In that case, we are mixing more than one indicator to get a good endpoint, and which will give color change according to the pH change. For example, bromocresol green, which will mixed with methyl red. Which is a mixed indicator. If we are mixing bromocresol green along with methyl red, which is known as mixed indicator, and will give red color in acid and green color in alkaline media. ഇതാണ് മിക്സഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേപ്പർ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ പേപ്പറുണ്ട്. അതും നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ചിന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, precipitation ഇൻഡിക്കേറ്റർ, റിഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, കോംപ്ലക്സോമെട്രിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക്വൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ. Okay, so acid base indicators are otherwise known as neutralization indicators, which will give color change according to the pH change of solution. അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ pH ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് കളർ ചേഞ്ച് തരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ആസിഡ് ബേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചിനുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ തിയറി. ദർ ആർ മെയിൻലി 2 തിയറീസ്: ഓസ്വാൾഡ് അയണിക് തിയറി, റെസൊണൻസ് തിയറി ഓർ ക്രോമോഫോം തിയറി ഓർ ക്വിനോയിഡ് തിയറി. ഓക്കെ, 2 theories are the first one is Oswald ionic theory. Okay, see, all indicators are weak bases or weak acid, which is the first point, and which will possess one color or colorless in their undissociated form, and will give another color in their ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫോം. അതായത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ്സ് ഓർ വീക്ക് ബേസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫോമിൽ അത് ഒരു കളറും ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫോമിൽ വേറൊരു കളറും തരും. ഓക്കെ, അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫോമിൽ അത് ഒരു കളറും ആൻഡ് ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫോമിൽ വേറൊരു കളറും അത് തരും. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻസിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈട്രേഷൻസിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. For example, acidic indicator. If your indicator is an acid or weak acid, okay, which can be indicated by HIND, H indicator. So, which will dissociate into H++ and indicator minus. Okay, IND minus. See here see the first thing HIND, which is in their undissociated form. Give one color and dissociated to H++ IND minus. Their dissociated form will give other color. Okay, sorry, another color. So which will possess another color leads to the detection of endpoint. Okay, in the case of basic indicator, if your indicator is in weak alkali, which will dissociate into OH minus and IND plus. Okay, will give another color. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫിനോഫ്തലിൻ്റെ കേസിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ഇസ് എ കോമൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. സി, ഹിയർ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിനോഫ്തലിൻ. സി, ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് OH minus ion to the phenolphthalein solution or OH minus ions to the phenolphthalein solution, which will form a complex-like structures, and that complex is not stable and will release that OH minus ions to form the dissociated form, which will possess pink color.
ഓക്കെ, അതായത് ഫിനോക്സിലിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. OH- അയോൺസ്, അതായത് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ ഇത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും, അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആ OH- അയോണിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പിങ്ക് കളറുള്ള ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഫോമിലോട്ടാക്കി മാറും. അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് തിയറി ഈസ് റെസണൻസ് തിയറി, വിച്ച് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ക്രോമോഫോം തിയറി. ഓക്കെ, അതായത് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പൊസസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, see, according to resonance theory, this color change is due to difference in color is due to their structures. Okay, some compounds can possess different structures in their different structures. അതായത് different structures, ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താവും, അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് which will form chromophore. Chromophore has a tendency to absorb light and will give color in that solution. Okay, see one example, para-nitrophenol. And first one is their benzoyl form, which is colorless. See, NO2, NOO. Okay, ആൻഡ് ഈ OH- അയോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ, ഇവിടെ H+ അയോൺസ് മുകളിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ക്വിനോഡൽ ഫോമിലായി. സോ വിൽ ഗിവ് യെല്ലോ കളർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ മിഥൈൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ്. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസൻസ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറി അവിടെ ഒരു H+ അയോൺസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വന്നു. ഈ സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ക്രോമോഫോർ ആണ്. സോ വിച്ച് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോം റെഡ് കളർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫോം യെല്ലോ കളറാണ്, ബേസിക് ഫോമാണ്. ആൻഡ് ക്രോമോഫോർ ഫോം റെഡ് കളറാണ്. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓസ്വാൾഡ് തിയറി ആൻഡ് റെസണൻസ് തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓരോ ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും 2 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്. Just go through this and if you have any doubt, please ask. Okay.